आज विधानसभा सन्मान्य गृह में विधेयक दरमियान 238 नोटिस में जे गुजरात में अनुसूचित जनजातिना जातिना प्रमाणपत्र बिन आदिवासी लोकोने बोगस सर्टी प्रमाणपत्र बनावीने आपवामां आव्या छे, जेना कारणे जे बोगस आदिवासीओ छे ते शिक्षण में, नौकरीओ में अने केटलाक तो राजकीय रीते लाभ लई रह्या छे। त्यारे आजे ए मुद्दो 138 नोटिस थी अमे विधानसभा में दाखल कर्यो हतो अने एनी चर्चाना भागरूपे आज चर्चा थई छे। त्यारे जे गुजरात सरकारनी कार्य समितिना अहेवाल मुजब गीर बरडा आलेचना नेस में रहता 21,913 जेटला रबारी भरवाड़ चारण ने विश्लेषण समिति द्वारा मान्यता आप्या बाद तेमने एसटीना लाभ मळवापात्र छे। ते सिवाय बाकीना 56,000 जेटला बोगस एसटीना जातिना प्रमाणपत्र गुजरात सरकार द्वारा आरबीसी ने आपवामां आव्या छे ते तात्कालिक असरथी रद्द करवामां आवे ते आजे मांग करवामां आवी छे। अने रद्द करवानी साथे साथे जे कंई लाभो ए लोको लई रहेला छे ए लाभो पण परत लेवामां आवे अने कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवे ए बाबतनी आजे रजूआत करी छे। साथे साथे गीर बरडा आलेचना नेसमां रहता सिवायना रबारी चारण भरवाड़ के बीजा कास्टना लोको पण जे अनुसूचित जनजातिना यादीमां जेमनो समावेश थई गयो छे त्यारे एमने दूर करवा माटे राज्य सरकारे केंद्र सरकारने 3 वर्ष पहला दरखास्त मोकली छे, पण ए दरखास्त आज दिन सुधी ए मंजूर कराववामां आवी नथी। त्यारे अमे आजे गुजरात सरकारने सन्मान्य गृहमां कीधुं छे के ए दरखास्त मंजूर कराववा माटे बाकी रहती कार्यवाही वहेली तके सरकार पूर्ण करे अने केंद्र सरकार ने ताकीद करे ए पण अमे आजे सन्मान्य गृह में मांग करी छे। साथे साथे जे कई कायदाओ खोटा जातिना प्रमाणपत्र रद्द करवा माटे बन्या छे एमां 2018, 2020, 2022 नो सुधारो होय तो एनो विश्लेषण समिति द्वारा ताकीदे एनो उपयोग करीने जे खोटा लोको अनुसूचित जनजातिना सर्टी लईने लाभो लई रह्या छे एमने दूर करवामां आवे। ए चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरीओ में हो, चाहे शिक्षण में हो, ए लाभो वापस फरीथी लई लेवामां आवे एवी अमे मांग करी छे। साथे साथे सन्मान्य गृह में वर्ग 3 नी जे गौण सेवा पसंदगी मंडळनी भरतीओ थाय छे एमां हालमां 2023 में गुजरात सरकार एक परिपत्र बहार पाडीने 40% मार्कना कटआउट रेशियो नक्की करवामां आव्यो छे। त्यारे ए परिपत्र रद्द करीने 40% कटआउट मार्कनो जे रेशियो नक्की करवामां आव्यो छे रद्द करवामां आवे एवी पण अमे मांग करी छे। केम के 40% कटऑफ रेशियाने कारणे आदिवासीओने जे अनामत मळी छे ए सीटो भराती नथी, रोस्टर प्रमाणे सीटो खाली रही छे अने जेनो लाभ आदिवासीने मळतो नथी तो ए पण दूर करवामां आवे ए आजे अमे सन्मान्य गृहमां मांग करी छे। माननीय नाणामंत्री श्री कनुभाई देसाईजीए आजे सन्मान्य गृहमां एमणे आ बाबते विस्तृत रीते गृहने जणाव्युं छे कि सरकार पण संवेदनशील है और आ प्रश्नों पण खूब जूनो और संवेदनशील है। त्यारे गुजरात सरकार सत्वरे आनु निराकरण लावे एवी अमे पण अपेक्षा राखीए छे और समग्र आदिवासी समाजनी लागणी और मागणी है। आज गुजरात के विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने के लिए गुजरात की भाजपा सरकार बिल लाई है, तो उसके लिए हम इतना ही कहेंगे। पहले तो गुजरात में सभी नाती ज्ञाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के जो लोगों का पर्सनल लॉ है, सोशल लॉ है, उनको सब लोगों को देखना चाहिए। जो कमेटी बनी है वो कभी ग्राउंड पर गई ही नहीं। उन लोगों ने कलेक्टर कचहरी पे सबको बुला के सभी के ओपिनियन लिए हैं, उसमें भी 80% ओपिनियन यूसीसी के खिलाफ आए हैं। फिर भी लोकमत के खिलाफ जाकर, लोगों के अभिप्राय के खिलाफ जाकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यूसीसी बिल पेश कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम उनकी जो बात है, जो शादी की, जो भी डिवोर्स की बात है, सभी बातों को हम देखते हैं तो उसके लिए तो कानून बने ही है और कानून जितने भी बने हैं उसकी तरह अच्छी तरह से चल रहा है। जो भी अभी यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, जो भी जिसकी भी शादी होती है 30 दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, वहाँ लाइनें लगेगी। डिवोर्स होते हैं तो कोर्ट में जाएगी, उसकी लाइनें लगेगी। भरण पोषण हो या एडॉप्ट करने की बात है, उसमें भी कहीं सारी क्लियरिफिकेशन इस कानून में नहीं है। इसलिए हम ये कानून का विरोध कर रहे हैं और गृह में भी उसके खिलाफ
हम सभी खड़े हैं और जितने भी गुजरात की जितने भी कास्ट है, जाति ज्ञाति, जो भी एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जो भी ज्ञाति के जो भी सुझाव हमको मिले हैं वो आज हम सम्मानीय गृह में रखने वाले हैं। आज गुजरात विधानसभा के सम्मानीय गृह में विधेयक विनियत 238 की नोटिस हमने डाली थी। जिस तरह गुजरात राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी के कास्ट के सर्टिफिकेट के तौर पे कई सारे लाखों लोग नौकरियां कर रहे हैं, राजनीति में है, शैक्षणिक संस्था में है, सभी जगहों पे एसटी सर्टी पे जिसकी भर्ती हुई है, ऐसे बोगस लोगों को उनकी सर्टी की जांच हो और उनको उसमें से नाबूद किया जाए, वो हमने मांग रखी है। साथ ही हमने बोला है कि जब भारत सरकार का गेजेट 1950 हो और टाइम टू टाइम जितने भी गेजेट पड़े हैं, साथ ही 2018 का 2020 का जो भी अधिनियम बना है उसकी तहत कार्य समिति का अहवाल के मुताबिक गिर बर्डा आलेच नेस में रहने वाले 21,913 लोगों को ही आइडेंटिफाई करके अनुसूचित जनजाति का सर्टी उनको दिया गया है, एसटी सर्टी दिया गया है। वो ही लोग उनका एसटी का लाभ ले सके, उनके लिए उनको एजिबिलिटी किया गया है। बाकी के 56,000 जो एसटी सर्टिफिकेट गुजरात सरकार ने उस एरिया में दिए गए हैं वो तुरंत रद्द किए जाए, उनके लाभ रद्द किए जाए, ये हमने आज डिमांड रखी है। साथ ही साथ में जो हमारे गिर बर्डा आलेच जो नेस एरिया में जो रहते हैं, उसके अलावा कई सारे लोगों ने गुजरात में एसटी के सर्टिफिकेट लेके सर्विस में जिन लोगों ने लाभ लिया है, तो उसके लिए जो भी विश्लेषण समिति गुजरात की बनी है, बड़ौदा, सूरत, गांधीनगर 1, गांधीनगर 2 में तात्कालिक असर से ये समिति जिसकी भी जांच करनी हो तुरंत जांच करे, वो भी हमने डिमांड रखी है। साथ ही साथ में गुजरात सरकार ने 3 साल पहले ये सभी लोगों को अनुसूचित जनजाति एसटी में से निकालने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजा है, लेकिन आज 3 साल के बाद भी केंद्र सरकार ने वहाँ मंजूरी आज तक नहीं दी। तो तुरंत राज्य सरकार केंद्र सरकार को ताकीद करे और वो लिस्ट निकालने का करे, वो लाभ रिटर्न लेने का काम करे, वो भी हमने डिमांड रखी है। जैसे ही जीएडी की जो गौण सेवा पसंदगी मंडल की क्लास 3 की जो भर्तियाँ जितनी भी होती है, उसमें एसटी के लिए 40% मार्क्स कटअप रखे गए हैं। तो हमने आज सम्मानीय गृह में डिमांड किया है 40% कटअप मार्क रखने से कई सारे हमारे कैंडिडेट वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, रोस्टर के हिसाब से हमारी सीटें खाली रहती है, तो 40% कटअप मार्क दूर किए जाए, ये आज गुजरात सरकार में हमने डिमांड रखी है। આજે સન્માન્ય ગૃહમાં ગુજરાત નાગરિક સંહિતા, સમાન નાગરિક સંહિતા એટલે કે યુસીસી ગુજરાત સરકાર આજે લાવી રહી છે, ત્યારે એમાં થોડું આપણે આગળની ચર્ચામાં થોડું જોઈશું। તો આજે ગુજરાત સરકાર જે વિધેયક લાવી રહી છે, બિલ લાવી રહી છે કે સમાન નાગરિક સંહિતા, અને એનો યશ લેવા માટે પણ એ લોકો થનગની રહ્યા છે। ત્યારે સાથીઓ, તમે ને અમે સૌ જાણીએ છીએ 1947માં ભારત દેશ આઝાદ થયો, અને દેશ આઝાદ થયાની સાથે જ દેશને ચલાવવા માટે જ્યારે બંધારણ બનાવવાનું આવ્યું ત્યારે બંધારણ સભા 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ ચાલી। ત્યારે પણ 23/11/1948ના રોજ યુસીસી બાબતે લોકસભાના બંધારણ સભાએ ચર્ચા કરી, અને 30મી માર્ચ એના પહેલા પણ 30મી માર્ચ 1947ના રોજ પણ બંધારણ સભાએ સમાન નાગરિક સંહિતા દેશમાં લાગુ કરવો કે કેમ એની ચર્ચાઓ કરી, અને બાદમાં એની 44 કલમ અસ્તિત્વમાં આવી અને રાજ્યને વિચારણા હેઠળ એ કલમ અંતર્ગત મૂકવામાં આવ્યું। ત્યારે સાથીઓ, દેશનું બંધારણ આપણને સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક અને ભાષાકીય રીતે સ્વતંત્રતા આપે છે। કેટલાક સમુદાયો એવા છે કે જેમના પોતાના વ્યક્તિગત કાયદાઓ છે, કેટલાક સમુદાયના સામાજિક કાયદાઓ છે, જે અંતર્ગત લગ્ન પણ થાય છે, છૂટાછેડા પણ પંચ દ્વારા માન્ય રાખવામાં આવે છે, વારસાઈ પણ થાય છે, વસિયતનામું પણ થાય છે, અને દત્તક પ્રથા હોય, ભરણ પોષણ પ્રથા હોય, એ ચાલે જ છે। એવું નથી કે આજે યુસીસી આવાથી જ આ બધું સાપુ સૂત્રું થઈ જવાનું છે। તમે કદાચ ભૂતકાળના કાયદાઓમાં જશો તો આ જ પ્રકારના કાયદાઓ જે કુટુંબ
ને કરવા માટે 1955માં હિન્દુ લગ્ન ધારો બન્યો હતો, હિન્દુ વારસા ધારો 1956માં બન્યો હતો, હિન્દુ સગીર અને વાલી ધારો 1956માં બન્યો, હિન્દુ દત્તક અને ભરણ પોષણ ધારો 1956માં બન્યો. જે અંતર્ગત એ પછીમાં સુધારાઓ પણ ઘણા થયા. 1961, 62, 64, 76, 78, 99, 2001, 2003, 2005, 2008 દરેક વખતે અનેકો સુધારો થયા. અને જે આજે યુસીસીની વાત થાય છે એમાં કાયદાઓમાં પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી. તમે કાયદાઓનો અભ્યાસ કરશો. ઘરેલું હિંસા પ્રતિનિધિ ધારો 2005માં પણ બન્યો છે. બાળ લગ્ન પ્રતિનિધિ ધારો 2006માં પણ બન્યો છે. મા બાપને વરિષ્ઠ નાગરિક તરીકે ભરણ પોષણ અને કલ્યાણ ધારો 2007માં પણ બન્યો છે. અને 2017ના સર્વોચ્ચ અદાલતે ટ્રિપલ તલાક જેવી પ્રથાને પણ બિન બંધારણીય ગણાવી છે. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે સામાજિક રીતે હોય, ફોજદારી કાયદા હોય કે દીવાની કાયદા હોય, દેશ અને રાજ્યમાં ચાલે જ છે અને તેનાથી જ આખું રાજ્ય પણ ચાલે છે. હવે સરકાર એવું કહે છે કે એક લાકડીથી આખું રાજ્ય ચાલવું જોઈએ. હવે નાતી, જ્ઞાતિ, ધર્મ, જાતિ બધાના પોતપોતાના સામાજિક, વ્યક્તિગત ઘણા કાયદાઓ છે ને આજેથી નથી, વર્ષોથી પેઢી દર પેઢી ચાલી આવે છે. અને જેમાં આજે આ નવા કાયદા લાવવાની પ્રથા જે પાડવામાં આવી કે નવો એક સમાન કાયદો, તો સમાન કાયદો તમે લાવો છો તો બધાને સમાનતાની ધારામાં કેમ લાવતા નથી? શું સમાન નાગરિક સંહિતા લાવવાથી બધાની સમાનતાની ધારામાં આવી જશે? શું રાષ્ટ્રની ભાવના મજબૂત થશે? નહીં થશે. આપણે જો રાષ્ટ્રીય એકતાની વાત કરતા હોય, રાષ્ટ્રીય અખંડતાની વાત કરતા હોય અને લઘુમતી સમુદાયને આમાં એમનું અપમાન કરીને, એમને ઠેસ પહોંચાડીને આપણી રાષ્ટ્રીયતા સાબિત કરવાના જે પ્રયાસો આજે ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે, ત્યારે અમે એની નિંદા કરીએ છીએ, સખત વિરોધ કરીએ છીએ. સાથીઓ, એમાં જણાવવામાં આવ્યું કે છૂટા લગ્ન દરમિયાન તમારે રજિસ્ટ્રાર પર લગ્ન નોંધણી કરાવવા જવું પડશે. 30 દિવસની અંદર નોંધણી કરાવવી પડશે. લગ્ન નોંધણી નહીં કરાવશો તો તમારા પર દંડની પણ જોગવાઈઓ કરવામાં આવશે. હવે આજે તમે દરેક જગ્યાએ લાઈનો જોઈ છે, બેંકોમાં, મામલતદાર કચેરી, તાલુકા કચેરી, આજે પેટ્રોલ પંપો પર લાઈનો છે. તો લોકો રજિસ્ટ્રારમાં લગ્ન કરીને લાઈનો પર રહેશે? એમણે કીધું કે તમારે છૂટાછેડા માટે કોર્ટમાંથી જ છૂટાછેડા થશે, રજિસ્ટ્રારમાં જ છૂટાછેડા થશે. આજે કોર્ટમાં 10-10, 15-15 વર્ષ સુધી કેસ ચાલે છે, એનું કોઈ નિરાકરણ નથી. તો છૂટાછેડા માટે શું બધા સમુદાયના લોકો કોર્ટના માધ્યમથી જ જશે? એમણે કીધું કે લીવ ઇન રિલેશનશીપ જે તમે રાખવા માંગો છો એમાં પુખ્ત વયના 2 પુરુષ અને સ્ત્રી સાથે રહી શકે છે. એમણે 30 દિવસમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત છે. લીવ ઇન રિલેશનશીપમાં જે પણ લોકો રહેશે, માનો કે કોઈ જોડી અમદાવાદમાં રહે છે અને એ રિલેશનશીપ દરમિયાન એમનું બંને જણના સહમતિથી જે બાળક જન્મ લેશે એની શું જોગવાઈ છે? એની શું સેફટી છે? એને માલિકી હકમાં પ્રાવધાન છે? એનું શું ભવિષ્ય છે? કાલે ઉઠીને રિલેશનશીપ બાદ એમના અસહમતિ દર્શાવતો ઠરાવ થશે તો એની શું જોગવાઈ છે? એટલે આ કાયદામાં એવી ક્યાંય એવો સ્પષ્ટીકરણ નથી કે રિલેશનશીપ દરમિયાન તમે રહેવ છો 2 વર્ષ, એમાં જે બાળક જન્મ લે છે એની શું ભવિષ્ય છે? એને માલિકપણું મળશે કે કેમ? એને મિલકત મળશે કે કેમ? એની કોઈ આમાં જોગવાઈ નથી. એટલે મારે આજના આ બિલ પર તો મારે એટલું જ કહેવાનું છે, જે ગુજરાત સરકાર ઉતાવળ કરી રહી છે, ત્યારે 1 વર્ષ પહેલા જે સમાન નાગરિક સંહિતાની કમિટી આખા ગુજરાતમાં ફરી અને ગુજરાતમાં તમામ વર્ગના લોકોએ એમાં વિરોધ નોંધાવ્યો છે. બધા જ લોકોએ કીધું છે કે એમાં વિરોધ નોંધાવ્યો છે. અને મોટે ભાગના લોકોનો વિરોધ હોવા છતાં લોકમતની વિરોધમાં જઈને આજે જે બિલ પસાર થઈ રહ્યું છે એવું મને લાગે છે, જે ખૂબ ઉતાવળ્યું છે. સાથે સાથે મને એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જે પ્રકારે જનસંઘ હતું, ભારતીય જનતા પાર્ટીની મૂળ સ્થાપના જનસંઘથી થઈ, જનસંઘે પણ શરૂઆતથી જ પોતાની મેનિફેસ્ટોમાં 370 કલમ હટાવીશું, અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનાવીશું અને દેશમાં સમાન નાગરિક સંહિતા અમે લાગુ કરીશું. તમે એમના દરેક મેનિફેસ્ટોમાં જોઈ શકો છો. 1984ના મેનિફેસ્ટો તમે જોજો, 1989ના મેનિફેસ્ટો જોજો, તમે તમામ 2004, 2009, 2019 સુધીના મેનિફેસ્ટો તમે જોશો તો તમામ મેનિફેસ્ટોમાં એમણે સમાન નાગરિકતા ધારો લાગુ કરવાની વાત કરી છે. એ આરએસએસનું અને ભાજપનું વલણ રહ્યું છે. એટલા માટે આજે આરએસએસ
દબાણ કરી રહ્યું છે કે તમે સમાન નાગરિક સંહિતા દેશમાં લાગુ કરો, જેને લઈને આજે ભાજપ ઉતાવળિયું બની રહ્યું છે એવું મને લાગી રહ્યું છે. ત્યારે જે પણ સંવિધાનમાં પોતાની જોગવાઈઓ છે, તમામ સમુદાયે, ચાહે દરેક સમુદાયને પ્રાવધાનો મળ્યા છે. આજે કહેવામાં આવ્યું છે કે આદિવાસી સમુદાયને આમાં સમાવેશ કરવામાં નહીં આવશે, બાદબાકી કરવામાં આવશે, તો પછી સમાન નાગરિક સંહિતાનો શું અર્થ છે? મને લાગે છે સામે ચૂંટણી છે. ગયા વર્ષે આદિવાસી સમાજના તમામ સંગઠનોએ ખૂબ વિરોધ કર્યો, એને ધ્યાને રાખીને આદિવાસી સમુદાયને બહાર રાખવામાં આવ્યો છે. પણ આવનારા દિવસોમાં ચોક્કસ એમાં સુધારો લાવશે અને આદિવાસી સમાજને પણ આમાં સમાવેશ કરશે, જેની અમને ભીતિ છે. એટલે અમે ઝીણવટપૂર્વક જોઈ રહ્યા છે. ક્યાંક પણ એવું દેખાય છે તો અમે સખત આ કાયદાનો વિરોધ કરવાના છે અને આ કાયદાને રદ થાય એની પણ અમે હાકલ કરવાના છે. આજે સન્માન્ય ગૃહમાં જ્યારે પણ આ કાયદો આવશે, અમે વિસ્તૃત ચર્ચા ગૃહમાં પણ કરવાના છે અને સરકારને અનેક બાબતોના સવાલો પણ અમે કરવાના છે. અને ચોક્કસ આજે જે સમાન નાગરિક સંહિતા જે આવી છે, એમણે પહેલાં સમાનતા ઊભી કરવી પડશે. બધા જ વર્ગના લોકોના ધર્મ, વ્યક્તિ, એમના જાતિ, જ્ઞાતિ, જે પણ પ્રાવધાનો બંધારણમાં મળ્યા છે એને બધા જ લોકોએ માન સન્માન આપવું પડશે એવું હું વ્યક્તિગત માનું છું.